हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी एंड स्टडी। तो पिला माने आज आम प्लस टू सेकेंड इयर रो फास्ट यूनिट स्टार्ट करवा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमर पिले तीन भाग कराई ताको इलेक्ट्रोस्टैटिक तापर हला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गोटे हला पिले इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ठीक अछि। तो तीनटा को मिसई की टोटल एक्चुअली पिले इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाय। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहले पिले हमें कोन बुझे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली दुईटा वर्ड रू आसीची इलेक्ट्रॉन आ इलेक्ट्रो वर्ड टा आसीची इलेक्ट्रॉन रू आ स्टैटिक वर्ड टा माने स्टैटिक माने पिले रेस्ट ठीक अछि। तो गोटे इलेक्ट्रॉन बा गोटे चार्ज पार्टिकल पिले गोटे चार्ज पार्टिकल जदि रेस्ट रे रहिबो शुण भलो से बुझ कौन कहूँ गोटे चार्ज पार्टिकल आम जाने चार्ज दुई प्रकार पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो गोटे चार्ज पार्टिकल जिते पिले रेस्ट रे रहिबो रेस्ट स्टैटिक वार्ड टा कहूँ स्टैटिक माने हला पिले रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन रेस्ट रहिबो बा चार्ज पार्टिकल जदि रेस्ट रहिबो ताको आमे कोन कहूचे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक बोली कहूचे। तो एटा हला पिले प्लस टू सेकेंड इयर हमर फास्ट चैप्टर बा फास्ट यूनिट आमे कहि परिबा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अंडर रे तीनटा आसुची गोटे हला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कोन कहली बुझियला गोटे हला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड तापरे पिले हला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तापरे आ गोटे पिले कोन हला ना कैपेसिटेंस ठीक अछि। कैपेसिटेंस बोली रहिछि हमर आ गोटे ये तीनटा हेई कि तीनटा चैप्टर मिसी कि हमर टोटल यूनिट टा ना हे गला कोन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज हमें स्टार्ट करिया कोन ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एबे वर्तमान हमर किछि दिन पिले क्लास चलिबो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सरिला परे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा जिवो तापरे कैपेसिटेंस तीनटा मिसी गले जेकि हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक बोली टोटल हमें कहूचे ठीक अछि। तो देखो जो माने भी पिले सीरियसली प्रिपरेशन करिया पई चाहूचो हଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମାତ୍ର ପିଲେ 499 ଟଙ୍କାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଇପାରିବ ୱିଥ୍ ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ପାଇପାରିବ। ହଉଛି ପାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇପାରିବ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବା ପାଇଁ ତମେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପିଲେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ବି ଲିଙ୍କ ପିଲେ ଦେଇଦେବି ଆପ୍ଲିକେସନର ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏଇ ଲୋଗୋଟା ଥିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ସାରିଲା ପରେ ପିଲେ ନିଜ ନାଁ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦବ ନାଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ତଳେ ପିଲେ ଲେଖା ଆସୁଥିବ ଦେଖ ହୋମ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ଆସୁଥିବ ବେଚେସ୍ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ଆସୁଥିବ ଷ୍ଟୋର ଏଇ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ପିଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା ଷ୍ଟୋରରେ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଉଠି ଥାଏ ଷ୍ଟୋରରେ ତେଣୁ ଷ୍ଟୋରରେ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇ ସବୁ ଆସିଯିବ ଆମର କୋର୍ସ। ପୁରା ଉପରେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାତ୍ର ପିଲେ 499 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା ତଳେ ଯାହା କୋର୍ସ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ +3 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମର କୋର୍ସ ରହିଛି ଫିଜିକ୍ସର। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫିଜିକ୍ସରେ ତାପରେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପିଲେ ଏଇ ପେଜଟା ଖୋଲିଯିବ ମୋ ମୋବାଇଲରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ କରିକି ଦେଇଛି ଏଇ ପେଜଟା ଖୋଲିଯିବ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଓଭରଭ୍ୟୁ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ପିଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ ପିଡିଏଫ୍ ନୋଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର ସିଏସି 2025। ତ ମାତ୍ର 499 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲକ୍ ହେଇକି ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନଲକ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନଲକ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ପିଡିଏଫ୍ ନୋଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅନଲକ୍ ହେଇଯିବ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଆଉ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାसेସ୍ ଦେଖିପାରିବ ତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ପିଲେ टेस्ट सीरीज भी तुम्हें पाइपर आउ सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सीएससी 2024 पाइपर। आउ जदि कौन सी डाउट भी हम एप्लिकेशन रिलेटेड यही नंबर तुम व्हाट्सअप प्ले कर ठीक अच्छे। तो देख 499 टका जो भाया पेमेंट कर फ्लिपकार्ट आमाजन में जो भाया तुम जिन किणुच से भाया तुम ये पेमेंट कर जदि तुम धरा जो पेमेंट कर फ्लिपकार्ट आमाजन जिन किन तुम ये जो व्हाट्सअप नंबर अच्छे ये जो नंबर लिखाई है तुम फोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करदेव भी मुझे ग्रुप ऐड करदेवी ठीक अच्छे। तो देख आम स्टार्ट करते इलेक्ट्रोस्टैटिक आमर कौन रोचे ता ब्रांच ऑफ फिजिक्स आम कहे जो जोटा कि डील करुच्ची क्या ना चार्ज पार्टिकल पे जदि रेस्ट रहा चार्ज गोटे चार्ज पार्टिकल जदि रेस्ट रोचे स्टडी कराटा कौन कहुए ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहुच्छी। तो कौ प्रकार आम जाने पॉजिटिव चार्ज गोटे है गोटे है कौन ना नेगेटिव चार्ज कौ प्रकार गोटे बॉडी को आम चार्ज कर जनरली चार्ज कर तीन टा रही प्रोसेस गोटे है चार्जिंग बाय कंडक्शन ठीक अच्छे गोटे है चार्जिंग बाय इंडक्शन आउ गोटे है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मुझे देख पिले जितेबाला भी पढ़ाऊँ पढ़ेगा सहित एका सहित कही जी 1 मार्क कौड़ा इंपोर्टेंट 2 मार्क कौड़ा इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन कौड़ा इंपोर्टेंट एकाथरे सीएससी 2025 पिले एकाथरे मु सिलेक्शन करी जी तेणु तुम्हें कौन कर खाता जिते पढ़ुव तुम खाता गोटे पाखर रखिथ से चिन्ह मारिक रख लेखिकी रख कौड़ा सर्ट क्वेश्चन कौड़ा लंग क्वेश्चन। देख पिले बुझीगला इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहुए इलेक्ट्रोस्टैटिक माने गोटे चार्ज पार्टिकल रेस्ट रे स्टडी कर कौन स्टडी कर ना गोटे चार्ज पार्टिकल ये पिले रही तो केते दूर में केते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम केते दूर में केते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम एगुड़ा विषय आम पे डिटेल्स आलोचना करवा ए यूनिट सारा आम पड़ी एगुड़ा विषय पढ़ा तो गोटे बॉडी को तुम चार्ज को भाया पे कर फास्ट प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन माने कौन देख कंडक्शन हम माने परिवहन हम कंडक्ट कर माने बुझ सिंपल कथा है कौन ना गोटे धरा जो यहाँ पिले गोटे चार्ज बॉडी ठीक अच्छे ये बॉडीटा गोटे चार्ज बॉडी अच्छे पॉजिटिव चार्ज करा अच्छी बॉडीटा पॉजिटिव चार्ज
एकु जदि या सहित जदि गोटे न्यूट्राल बॉडी को आनिक रखिबो या सहित आनिक गोटे अनचार्ज बॉडी बा न्यूट्राल बॉडी को आनिक रखिबो टच करी गले कोन हबो ऑब्वियसली सी भी चार्ज हिजबो ये भी पिले कोन हिजबो ना पॉजिटिव चार्ज हिजबो माने सिंपल तुम एई भलिया मन रख परियो गोटे लुहाटा गरम हेकी अछि ता सहित आ गोटे लुहा को जदि भिड़ेकी रखिलो दुई जन सारा गरम हिजिबे ना से भलिया एटा पॉजिटिव चार्ज हेकी अछि ता सहित आ गोटे बॉडी आनिक जदि टच करि दो कंडक्शन परा कंडक्शन ने टच करिवो भिड़ी जिवो ताले टच करी गला माने दुई जन सारा पॉजिटिव हिजिबे ठीक अछि जो भलिया कि तुमे धरा जो आम ए जो इलेक्ट्रिक प्लग टा अछि प्लग रे एई भलिया होल गुडा थाइ ना गोटे पिला एई भलिया थाइ हमर होल गोटे गोटे साइड कोन पॉजिटिव गोटे साइड पिले कोन हुए नेगेटिव तुमे जो पॉजिटिव टा कोई भलिया टच करिवोनी पिले शॉक मारिवो तो टच କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ହଲ୍ ଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି ତମ ବଡିଟା ବି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ସକ୍ ମାରିବ ପିଲେ ଜମା ସେଭଳିଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବନି ଠିକ ଅଛି ତ ବଡିଟା ବି କଣ ହେଇଯିବ ନା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି ଯଦି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବଡିକୁ ଟଚ୍ କରେ ସେ ବଡିଟା ବି ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ସନ ହେଇଯିବ ପରିବହନ ହେଇଯିବ ଏ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି କ୍ୟାନ୍ ବି ଚାର୍ଜ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଟଚେସ୍ এই ଟଚେସ୍ ୱାର୍ଡଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଟଚ୍ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯୋଉ ପିଲା ପଢେଇବି ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଟଚ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପାଖରେ ରହିଲେ ବି ହେଇଯିବ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ପାଖରେ ରହିଗଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର କହିବି ମୁଁ an uncharged body can be charged when it is touches a charged body ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବଡି କୁ ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅନଚାର୍ଜ ବଡିଟା ବି କଣ ହେଇଯିବ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଏ ତ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଥିଲା ପଜିଟିଭ ଟା ଆରଟା ବି ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ କଲ୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଲସେ ବୁଝ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ଫେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ତ ଦେଖ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଟା କଣ କହିଲ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଦେଖ ବଢିଆ के डायग्राम करके पिले ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ରେ ମନେ ରଖିବ ଚାର୍ଜ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ ବୁଝିଗଲା এই চার্জিং বাই কন্ডকশন হলা এটা ওটা ধরা যাও এটা চার্জ বডি পিলে এটা পজিটিভ চার্জ করা হয়েছে কন্ডকশনটা আউথরে কହୁଛି এটা পজিটিভ চার্জ এটা হলা আনচার্জ বডি ইয়ে भी কোন ହେଇଯିବ ଇଏ ବି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଟଚ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଟା ହେଲା ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ ୟା ପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି କଣ କହୁଛି ଏବେ ପଢେଇବି କୋଉଟା ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏଇଟା ଏଟା ହେଲା ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି ତ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝ ଧରା ଯାଉ ପିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବଡି ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ବଡି ରହିଛି ବଡି ରଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଆଣିକି ଆ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମାନେ କଣ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବି ଥିବ ଆମର ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜଟା ବି ଥିବ ତା ମାନେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା କୁହ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ନା ଦେଖ ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିଟା ଏଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ମାନେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବି ଥିବ ପଜିଟିଭ ଆୟନ ବି ଥିବ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନା ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ +5 -5 ଦେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହଉଛି ନା ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଜିରୋ ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡିରେ କଣ ଥିବ ନା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି ଥିବ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି ଥିବ ତା ମାନେ ମତେ କୁହ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭଟା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟା ମୁଁ କରିଛି ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭଟା ତେଣୁ ଏଇଠି ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ଏଇ ସାଇଡରେ ଆସିକି ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପଢି ପଢି ଆସିଛେ ଯେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇ ସାଇଡରେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ଆସିକି ଜମା ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଭିଡିନି ଟଚ୍ କରିନି ସାବଧାନ ହୁଅ ପିଲା ଟଚ୍ କରିନି ଖାଲି ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡରେ ନେଗେଟିଭ ଗୁଡା ରହିଯିବ ଏଇ ସାଇଡରେ ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ରହିଯିବ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ତ ରିପଲସନ କରିବ ନା ବିକର୍ଷଣ କରିବ ବିକର୍ଷଣଟାକୁ ଆମ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ରିପଲସନ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭଟା ଦୂରରେ ରହିବେ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା ବା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ସବୁ ପାଖରେ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ହେଲା এইভଳିଆ ସିଚୁଏସନ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଣ କରିବ ବହୁତ ଚାଲାକ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ କଣ କରିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ এই যে পজিটিভটাକୁ ନେଇକି এই ଏଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇକି তুমি ଆର୍ଥିଂରେ ଲଗେଇଦବ ଆର୍ଥଟା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଯିବ ଏଇ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ଆମର ନେଗେଟିଭକୁ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ସବୁ ପଳେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ସବୁ এইଭଳିଆ ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଏଠୁ ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ସବୁ ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ପଳେଇଗଲା ଆର୍ଥରେ ନେଇକି ଲଗେଇ ଦେଇଛ ଆର୍ଥଟା ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ତେଣୁ ପଜିଟିଭଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଏଇ ସାଇଡଟା କଣ ହେଇଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ହେଇକି ଜମା ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କଣ କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଅରଟା ନେଇଥିଲ ପଜିଟିଭ ସ୍ପିଅରଟା ଏଟାକୁ ପଠେଇଦବ ପଳା ଆଚ୍ଛା ପଳେଇଲା ପରେ ୟା ସିଚୁଏସନଟା କଣ ହେଇଯିବ ଇଏ ବିଚରା ବିଚରା ଏଇ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ହେଲା ଏଗୁଡା ଚାରିଆଡେ ଖେଳିଯିବେ ସେ ପଳେଇଗଲା ନା ଏପଟେ ଥିଲା ବୋଲି ଏପଟେ ଟାଣିକି ଧରିକି ରଖିଥିଲା ନେଗେଟିଭ ଗୁଡାକୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କଣ କହିଲ କହିଲ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଲ ନେଗେଟିଭ ଗୁଡା ସେପଟକୁ ଗଲା ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଗୁଡା ସେପଟକୁ ଗଲା ତାପରେ ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ହଟେଇ ଦେଲ ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ନେଇଗଲ ତାପରେ କଣ କଲ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଅରଟା ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପଜିଟିଭଟା ଥିଲା ଏଟାକୁ ବି ତ ବାହାର କରିନେଲ ଯାହା ଫଳରେ ବିଚରା ଇଏ ପୁଣି ଏକା ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା ବା ଟୋଟାଲ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ଖେଳିଗଲା ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସାରା ଖେଳିଗଲା ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ତ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଥରେ କନେକ୍ଟ କରିଥିଲା ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ପଳେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବଡିଟା କଣ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ କଣ ଥିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିଲା ଫାଇନାଲି କଣ ହେଇଗଲା ସେ ନେଗେଟିଭ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଏଟା ଚାର୍ଜ କରାଗଲା ନା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜର ବଡି ପାଖରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜର ବଡି ଅପୋଜିଟ ଟାଇପର ଚାର୍ଜର ବଡି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଲ ହେଲା ଏଟା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜର ସ୍ପିଅର ନେଇଥିଲ ଫାଇନାଲି ଏଟା ତ କୋଉ ଚାର୍ଜ ତିଆରି ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ତିଆରି ହେଇଗଲା ଏଇଠି କଣ୍ଡକ୍ସନରେ କଣ ଥିଲା ଏଟା ବି ପଜିଟିଭ ଥିଲା ଇଏ ବି ପଜିଟିଭ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଅପୋଜିଟ ଟାଇପର ତିଆରି ହେଲା ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜର ସ୍ପିଅରଟା ଥିଲା ତା ପାଖରେ ଏଇଟା କଣ ତିଆରି ହେଲା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ତିଆରି ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ
କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ପିଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚାର୍ଜ ଯାହା ବୁଝେଇଲି ସେଗୁଡା ଏଇ ଡାयଗ୍ରାମ ରେ ହିଁ ଆମର ପିଲେ କରାହେଇଛି। ଏଟା ପଜିଟିଭ ର ଏଟା ସ୍ପିଅର ଗୋଟେ ନିଆହେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଡିଥିଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମାନେ ଏଇ ସାଇଡରେ ନେଗେଟିଭ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଇ ସାଇଡରେ ପଜିଟିଭ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏଟା ପଜିଟିଭ ଟା ପଜିଟିଭ ପାଖରେ ନେଗେଟିଭ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଏଟା ନେଗେଟିଭ ଆର୍ଥକୁ ନେଇ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲ, ଆର୍ଥକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ପଜିଟିଭ ଗୁଡା ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ପଜିଟିଭ ପଳେଇଲା ପରେ ଏଟାକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇଗଲ ଯେ ଯାହା ପଳା ଆର୍ଥରୁ ବି କନେକ୍ସନ କାଢିଦେଲ, ସବୁ କାଢିଦେଲ, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହେଇଗଲା, ଇଏ ବିଚରା ହେଇଛି ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଇଛି ବଡିଟା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ହୁଏ ନା ଅନଚାର୍ଜ ବଡି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି, ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଅନଚାର୍ଜ ବଡି, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବି ଅଛି। ଅନଚାର୍ଜ ବଡି କମ୍ସ ନିଆର ଚାର୍ଜ ବଡି, କମ୍ସ ନିଆର ନଟ୍ ଟଚେସ୍, ଏଇଠି ପିଲେ କଣ ଲେଖିଛ ଟଚେସ୍, ଏଇଠି ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ ଟଚେସ୍, ଏଠି କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ଟଚେସ୍ ହେଲା, ଏଠି ଖାଲି କମ୍ସ ନିଆର, ଖାଲି ପାଖକୁ ଆଣିବ, ଖାଲି ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦବ ନା, ତାପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ପଜିଟିଭ ଟାକୁ ସେପଟେ ନେଇଯିବ, ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। କମ୍ ସ୍ନେହାରେ ଚାର୍ଜ ବଢି ଦେନ୍ an opposite charge will created বা opposite charge induce, induce ମାନେ ତିଆରି ହବା, opposite charge induce ହେଲା ନା, opposite charge induce ହେଲା, ବୁଝ କଥା ଭଲ ସେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, ବୁଲେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇପାରିବ। ଅପୋଜିଟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ, ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡିଟା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଯୋଉ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବଡିଟା ତିଆରି ହେଲା, ଏଟା ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ବଡି ତିଆରି ହେଲା। ମାନେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ପାଖରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି ରଖିଲେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ର ବଡି ତିଆରି ହବ, ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ର ବଡି ତିଆରି ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା, କଣ୍ଡକ୍ସନରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ୟା ପାଖରେ ଯଦି ଆଣିକି ଟଚ୍ କରେଇଦବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ପାଖରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି, ଏଇଟା କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବଡି, ତା ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ତିଆରି ହଉଛି, ମାନେ ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ, ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ୱିଲ୍ ତିଆରି ହଉଛି, ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ମାନେ ତିଆରି ହବା, ଇନ୍ ଦ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି, ଅନଚାର୍ଜ ବଡିଟା ଅପୋଜିଟଲି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ମାନେ ନେଗେଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ କଲ୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ। ତ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ, ପକେଇଦବ ଯେ କଣ୍ଡକ୍ସନ ଆଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା କଣ୍ଡକ୍ସନରେ ଟଚ୍ କରିବ ଦୁଇଟା ବଡି, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ବଡି ସହିତ ଅନଚାର୍ଜ ବଡିଟା ଟଚ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଚାର୍ଜ ବଡିର ପାଖରେ ଅନଚାର୍ଜ ବଡିଟା ରହିବ, ଅନଚାର୍ଜ ବଡିଟା ପାଖରେ କମ୍ସ ନିଆରେ ଚାର୍ଜ ବଡି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ନା, ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସରେ ସେମ୍ ଚାର୍ଜ ତିଆରି ହବ, ଅନଚାର୍ଜ ବଡିଟା ବି ସେମ୍ ଚାର୍ଜ ହବ, ମାନେ ଯୋଉ ଟଚ୍ କଲେ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ ଥିଲା, ଏଇ ଅନଚାର୍ଜ ବଡିଟା ହିଁ ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହବ, ଅପୋଜିଟ ଚାର୍ଜ ୱିଲ୍ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ ଇନ୍ ଦ ଅନଚାର୍ଜ ବଡି। ଠିକ ଅଛି। এটা ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ। ତାପରେ ପିଲା ହେଲା ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ, ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତିନିଟା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ। ଫ୍ରିକ୍ସନ ମାନେ ପିଲେ କଣ, ଫ୍ରିକ୍ସନ ମାନେ ହେଲା ଘର୍ଷଣ। ତ ଦୁଇଟା ବଡିକୁ ଯଦି ଫ୍ରିକ୍ସନ କରୁଛ, ଯଦି ଘଷି ଦଉଛ, ସେ ବି କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ବଡି ଗୁଡା। ଏଗୁଡା ତୁମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଦେଖୁଛ, ଇଏରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଘଷୁଥିଲ, ପାନିଆ বা পেন ঘষিକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜକୁ ଦେଖେଇଲେ ସେ କଣ ଏଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ମାନେ ଚାର୍ଜ ତିଆରି ହବ। ଏଇଗୁଡା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ନିଆ ହବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଅଛି ଏଠି ପିଲେ, ଗ୍ଲାସ କୁ ଯଦି ତମେ ସିଲ୍କ ସହିତ ଘଷିବ, ଗ୍ଲାସ କୁ ସିଲ୍କ ସହିତ, ଗ୍ଲାସ ମାନେ ହେଲା କାଚ ଦଣ୍ଡ, କାଚର ଗୋଟେ ବାଡି, ଆଉ ଯେ ଇଏରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲେବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା, ଯଦି ସିଲ୍କ ସିଲ୍କ କପଡା ଜାଣିପାରୁଛ ନା, ରେଶମ ପଶମ ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ କହୁଛେ, ସିଲ୍କ ସହିତ ଘଷିଲେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ ପେୟାର ଗୁଡା ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଫ୍ରିକ୍ସନ ମାନେ କଣ। ଫ୍ରିକ୍ସନ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ବୁଝିଲା, ଘର୍ଷଣ କଲେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହବ, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହବ। ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କାଚ ରଡ୍ ହେଲା, ଗ୍ଲାସ ରଡଟା, ଏଇଟା ପିଲେ ସିଲ୍କଟା, ଏଇଟା ପିଲେ ସିଲ୍କଟା। ଠିକ ଅଛି। ସିଲ୍କ କପଡା, ରେଶମ ପଶମ ହେଲା, ଏଇ କପଡାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଘଷିଦେବି, ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ଘଷିଦେବି, ଯଦି ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ପିଲେ, ଭଲସେ ବୁଝୁଥିବ, କଣ କହୁଛି ଟିକେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ବୁଝ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କାଚ ଦଣ୍ଡଟା ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଗ୍ଲାସ ରଡଟା ପିଲେ, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ସିଲ୍କଟା, ଏଇଟା ସିଲ୍କ କପଡାଟା, ଏଇ ସିଲ୍କଟା ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘଷି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ପିଲେ ଏଇ କାଚ ରଡଟାରୁ, ଏଇ କାଚ ରଡଟାରୁ ଧରାଯାଉ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଗଲେ, କାହାକୁ, ସିଲ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ବୁଝ ଭଲସେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଗଲା ମାନେ କୋଉ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା ମାନେ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇଲେ ପଜିଟିଭ ହେଇଯାଏ ପିଲେ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆଟମ ରେ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆଟମ, ଭଲସେ ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହିଦଉଛି ହେଲା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତଥାପି ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝିଥାଉ ଯେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଏଟମ, ଗୋଟେ ଏଟମର ମଝିରେ ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ବୁଲୁ ଥାଏ କିଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ର ଚାର୍ଜ ପିଲେ ପଜିଟିଭ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ। ଠିକ ଅଛି। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ର ଚାର୍ଜ ପଜିଟିଭ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ର ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ, ଯେତିକି ପଜିଟିଭ ରହିଥାଏ ପ୍ରୋଟନ, ସେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେତିକି ଥାଏ, ପ୍ରୋଟନ ସେତିକି ଥାଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆଟମରେ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଆଟମରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ୟାର ଚାର୍ଜ କଣ, ଏଇ ଚଷମାଟା ୟାର ଚାର୍ଜ କଣ, ଏଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲଟା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲଟା, ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେତିକି ପ୍ରୋଟନ। ସବୁ ଏଇ ପାଣି ବୋତଲଟା ୟାର ଚାର୍ଜ କଣ, ଏଟା ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେତିକି ପ୍ରୋଟନ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଲା ମାନେ ସିଚୁଏସନ କଣ ହେଇଯିବ, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ବଢିଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ବଡି ବୋଲି କହିବି। ତା ମାନେ କଣ କହିଲ, ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ହବ ପିଲେ, କଣ କହିଲ, ଖଟା ମିଠା,
ହେଲା, ଏଇଟା ବଢିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହବ। ଖଟା ଆଉ ମିଠା, ଗୋଟେ ସରବତ ତୁମେ କରିଛ, ଯେତିକି ଖଟା ଦେଇଛ ସେତିକି ମିଠା ଦେଇଛ, ତାହେଲେ କଣ ଲାଗିବ? ଖଟା ମିଠା ସରବତଟା ଲାଗିବ, ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଖଟା ମିଠା ସରବତ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଖଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ବେଶୀ ଦେଲ, ଖଟା ଯଦି ବେଶୀ ଗଲା, ମିଠା କମିଗଲା, ସରବତଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିବ? ଖଟା ଲାଗିବ। ଯଦି ଚିନି ବେଶୀ ଦେଇ ଦେଇଛ, ମାନେ ମିଠା ବେଶୀ ଦେଇ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଖଟା କମ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସରବତଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗିବ? ମିଠା ଲାଗିବ। ଯୋଉଟା ବେଶୀ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଲାଗିବ। ତ କଥା ହଉଛି ସେଇଆ, ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେତିକି ପ୍ରୋଟନ। ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏଟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାରେ ବୁଲୁଥାଏ, ପ୍ରୋଟନ ଗୁଡା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏଟମ ମାନେ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସେତିକି ପ୍ରୋଟନ ଥିବେ। ଯଦି ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି କମିଗଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା, ମାନେ ପ୍ରୋଟନ ଚାର୍ଜ କଣ? ପଜିଟିଭ। ତ ଆମେ ବଡିଟାକୁ କହିବା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ବା ଆଟମଟାକୁ କହିବା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଆଟମ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଗ୍ଲାସ ରଡଟା, ଏଟା ହେଲା ଗ୍ଲାସ ରଡ ପିଲେ, ଏଟା ହେଲା ସିଲ୍କଟା। ମୋଟା କେମିତି ଘଷିଦେଲି। ଘଷିଦେଲା ମାନେ କଣ ହେଲା? ନା ଯଦି ଗ୍ଲାସ ରୋଡ ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଗଲେ ସିଲ୍କକୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପଳେଇଗଲା ମାନେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କମିଗଲା କୋଉଠି? ଏଇ ହଉଛି ଗ୍ଲାସ ରୋଡ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କମିଗଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କମିଗଲା ମାନେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ପରିମାଣ ବଢିଗଲା, ତେଣୁ ଏଟା ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା। ଗ୍ଲାସ ରୋଡଟା ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ, ସିଲ୍କଟା କଣ ହେଇଯିବ? ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଚାଲିଗଲା ପରା, ତେଣୁ ଏଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପେୟାରଟା ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗ୍ଲାସ ରୋଡ କୁ ସିଲ୍କ ସହିତ ଘଷିଲେ ଗ୍ଲାସ ରୋଡ ହବ ପଜିଟିଭ, ସିଲ୍କ ହବ ନେଗେଟିଭ। ଏଇଭଳିଆ କେଟ୍ ସ୍କିନ୍ କୁ ଇବୋନାଇଟ ସହିତ ଘଷିଲେ କେଟ୍ ସ୍କିନ୍ ହବ ପଜିଟିଭ, ଇବୋନାଇଟ ହବ ନେଗେଟିଭ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗ ପଢିଦିଏ ତାପରେ ଟେବୁଲଟା କହିବା। when two uncharged body, এটা ବି uncharged ଥିଲା, ପେନଟା ବି ଥିଲା, ଆମର ଗ୍ଲାସ ରଡଟା ବି ଥିଲା କଣ? uncharged। ଏଟା ଧରାଯାଉ ଗ୍ଲାସ ରଡଟା ବି uncharged ଥିଲା, ସିଲ୍କଟା ବି uncharged ଥିଲା, ଦୁଇଟାକୁ ଘଷିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି। when two uncharged body rubbed ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରିକ୍ସନ କରିବା, ଘଷିଦବା ହେଲା, ରବିଂ କରିଦିଆ ହେଲା। rubbed with each other, then two bodies will charge, ଦୁଇଟା ସାରା ବଡି ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଗ୍ଲାସ ରଡଟା ବି ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଗ୍ଲାସ ରଡଟା ପଜିଟିଭ ହେଲା, ଧରାଯାଉ ଏଟା ନେଗେଟିଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସାରା ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବେ। ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ କଲ୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ, ଏଟା କୁହାଯାଏ ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, when ଏମ୍ବର ଇଜ rubbed with woolen cloth। ଏମ୍ବରଟା କଣ କହିଲ? ଏମ୍ବରଟା ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା, ଏଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏରେ ମିଳେ, ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳେ, ଗୋଟେ ଅଠାଳିଆ ଟାଇପର ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଜେନେରାଲି ମିଳେ। ଏମ୍ବର ଅଠାଳିଆ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଲେନ କ୍ଲଥ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କାମ ଆଉ, ଉଲେନ କ୍ଲଥ ଆଣିକି, ଉଲ କପଡା ଉଲେନ କ୍ଲଥ ସହିତ ଆଣିକି ଘଷିଲେ, ଇଟ୍ ଏକ୍ୱାର୍ସ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ସ୍ମଲ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ ପେପର୍ସ ଡଟ୍ସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍। ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତମେ ପାନିଆରେ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଘଷିକି, ଏଇ ପାନିଆ ବା ପେନରେ ଘଷିକି କାଗଜକୁ ଦେଖିଲେ ଟାଣେ, ସେଇଭଳିଆ ଏମ୍ବରକୁ ତୁମେ ଯଦି ଉଲେନ କ୍ଲଥ ସହିତ ବି ଘଷିବ, ଘଷିଲେ ବି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ ଅଫ ପେପରକୁ ଟାଣିବ, କାଗଜ ଟୁକୁରା ଗୁଡାକୁ ଟାଣିବ, ଡଷ୍ଟକୁ ବି ଟାଣିବ ହେଲା। ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ। ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ କାଗଜଟାରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା ଥିବେ, ତାକୁ ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ କାଗଜଟା ଉଠି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ହୁଏନ ସେଇଭଳିଆ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା, ହୁଏନ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ଇଜ ରବ୍ଡ ୱିଥ ସିଲ୍କ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାସ ରଡଟାକୁ ବି ସିଲ୍କ ସହିତ ରବ୍ କରୁଛ, ସିଲ୍କ କପଡା ସହିତ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଏକ୍ୱାର୍ସ ମାନେ ପାଇବା ହେଲା, ଏକ୍ୱାର୍ସ ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ସ୍ମଲ୍ ପିସେସ୍ ଅଫ ପେପର। ସେ ବି କଣ? ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ପେପରକୁ ବା କାଗଜ ଟୁକୁରା ଗୁଡାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଆଉ ଡଷ୍ଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଧୂଳିକଣାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ? ଯେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବଡି ଗୁଡା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଣ କରୁଛି? ଟାଣୁଛି। ଏ ଛୋଟ କାଗଜଟାକୁ ଟୁକୁରାଟାକୁ କଣ ପାଇଁ ଆଣିବ? ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଗଜ ଟୁକୁରାଟା, ଏଟା କଣ ପାଇଁ ଆଣିବ? ନା ଛୋଟ କାଗଜ ଟୁକୁରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି, এটা ଧରା ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଟାଣିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଟାଣିଲେ କାଗଜ ଟୋଟାଲଟା ଉଠି ଆସିବ। କାଗଜଟା ଛୋଟ ଟୁକୁରା କରିଦେଇଛ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିପାରିବନି, ଟୋଟାଲଟା ପଳେଇ ଆସିବ। From the above example, we conclude that during friction হচ্ছে দুইটাକୁ কোন করছো? ঘষুছো, মানে friction হচ্ছে। During friction, mechanical energy is converted to electrical energy। কোন হচ্ছে? মেকানিক্যাল, তুমি ঘষুছো মানে কোন? মেকানিক্যাল এনার্জি। মেকানিক্যাল এনার্জিটা কনভার্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কো, মানে চার্জ হয়ে যাচ্ছে। দিস প্রসেস ইজ কল্ড ফ্রিকশনাল ইলেকট্রিসিটি। ফ্রিকশনাল বিলে হলা, এটা FRICTION পরে AL হবো। ফ্রিকশনাল ইলেকট্রিসিটি, এই প্রসেসটাও কোন করা যায়? না ফ্রিকশনাল ইলেকট্রিসিটি বলি করা যায়। ঠিক আছে। তো দেখো এই পেয়ারটারু পিলে এক্সাম রে শর্ট কোশ্চিন 1 মার্ক র পড়ে, যে গ্লাস কু সিল্ক সহিত ঘষিলে কোউটা পজিটিভ হবো, কোউটা নেগেটিভ হবো। মনে রাখিব, গ্লাসটা হবো পজিটিভ, সিল্কটা হবো পিলে নেগেটিভ। সেগুলা কেট স্কিন কু ইবোনাইট, সেগুলা ইবোনাইট দণ্ড গোটে রয়েছে, ইবোনাইট বাড়ি। তো ইবোনাইটটাকু যদি তুমি কেট স্কিন সহিত ঘষিব, কোন হবো? না কেট স্কিনটা হবো পিলে পজিটিভ, ইবোনাইটটা হবো ইবোনাইট, হ্যাঁ, EBONIT। উলেন ক্লথ কু এম্বর, উলেন ক্লথ কু এম্বর সাথে ঘষিলে উলেন ক্লথ হবো পিলে পজিটিভ, এম্বরটা হবো নেগেটিভ। সেগুলা উলেন ক্লথ কু রবর সহিত ঘষিলে উলেন ক্লথ হবো পজিটিভ, রবর হবো নেগেটিভ। উলেন ক্লথ কু প্লাস্টিক সহিত, উলেন ক্লথ হবো পজিটিভ, প্লাস্টিক হবো পিলে নেগেটিভ। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ହେଲା ଡ୍ରାଇ ହେୟାର କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ ସହିତ ଘଷିଲେ ଡ୍ରାଇ ହେୟାର ହବ ପଜିଟିଭ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମ୍ ହବ ପିଲେ ନେଗେଟିଭ। ଭାଇ କଥା ହଉଛି କଣ କହିଲ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, এইগুলা କୋଉ ଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ବି କହିଦଉଛି। ଏକ୍ସାମ ରେ 1.1 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ତମର ଇଏ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, କାଉନସିଲ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ, ତା ସହିତ କଲେଜରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଖାଲି ଏଇ ପେୟାର ଗୁଡା ପିଲେ ଘଷି ଦିଅ। ଏଇ ପେୟାର ଗୁଡା ଘଷି ଦେଲେ କଣ ହବ? ନା ପ୍ରଥମଟା ପଜିଟିଭ, ସେକେଣ୍ଡଟା ନେଗେଟିଭ। ଘଷିକି ପଳେଇବ ଯେ ଗ୍ଲାସ ସିଲ୍କ, କାଚ ଆଉ ସିଲ୍କ, କାଚ ଆଉ ରେଶମ, ପଶମ କପଡା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, সেটা খালি এতিକି ঘষিব যে গ্লাস অফ সিল্ক, প্রথমটা সবুলে পজিটিভ, সেকেন্ডটা নেগেটিভ। কেট স্কিন মানে বিলেই চমড়া সহিত ইবোনাইট, বিলেই চমড়া সহিত ইবোনাইট ঘষিলে কোন হবো? খালি কেট স্কিন আর ইবোনাইট এতিକି মনে রখিଯିବ, দেলে প্রথমটা এই পেয়ারর প্রথমটা পড়ি যাଉଛି কোন? হଉଛି পজিটিভ, সেকেন্ডটা ହେଉଛି নেগেটিভ। কিন্তু ভাগ্য যদি ଖରାପ ଥିବ, ଭଲ ସେ ଯଦି ନ ଘଷିଥିବ, ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ, ସେ ପକେଇଦବ କୋଉ ଭଳିଆ? ସେ ପକେଇଦବ ସିଲ୍କ ଆଉ ଗ୍ଲାସ,
ସିଲ୍କ ଆଉ ଗ୍ଲାସ କୁ ଘଷିଲେ କିଏ ପଜିଟିଭ ଆଉ କିଏ ନେଗେଟିଭ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବ ଯେ ଗ୍ଲାସ ଆଉ ସିଲ୍କ ବା ସିଲ୍କ ଆଉ ଗ୍ଲାସ ପ୍ରଥମଟା ପଜିଟିଭ ସେକେଣ୍ଡଟା ନେଗେଟିଭ, ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଗ୍ଲାସ ଆଉ ସିଲ୍କ ରେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପଜିଟିଭ, ଏଇଟା ହବ ନେଗେଟିଭ। ସେ ଯଦି ସିଲ୍କ ଆଉ ଗ୍ଲାସ ପକେଇଦବ ତୁମେ ପୁଣି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ କଣ ନା କାଚ ଆଉ ରେଶମ, କାଚ ଆଉ ରେଶମ କପଡା, କାଚ ଆଉ ପଶମ କପଡା, ସେଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଉଲେନ କ୍ଲଥ ଆଉ ଏମ୍ବର ପେୟାରଟା ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ସିରିୟଲି ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ ମନେ ରଖିବ ଉଲେନ କ୍ଲଥ, ତାପରେ ମନେ ରଖିବ ଏମ୍ବର। ଉଲେନ କ୍ଲଥ ଟା ପଜିଟିଭ, ଏମ୍ବର ଟା ନେଗେଟିଭ। ନହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କନଫ୍ୟୁଜ କରେଇଦବ, ସିଏ ପକେଇଦବ ଏମ୍ବର ଆଉ ଉଲେନ କ୍ଲଥ, କିଏ ପଜିଟିଭ କିଏ ନେଗେଟିଭ ହେଲା। ତୁମେ ଭାବିଥିବ ଯେ ପ୍ରଥମଟା ପଜିଟିଭ ହବ, ତୁମେ ଘୁଷ ଯେ ମନେ ରଖ ଯେ ଉଲେନ କ୍ଲଥ ଆଉ ଏମ୍ବର, ଉଲେନ କ୍ଲଥ ଆଉ ଏମ୍ବର, ଉଲେନ କ୍ଲଥ ଆଉ ଏମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ପଜିଟିଭ, ଉଲେନ କ୍ଲଥ ଟା ପଜିଟିଭ ହବ, ଏମ୍ବର ଟା ନେଗେଟିଭ ହବ। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯିବା। ଯଦି ଏମ୍ବର ଆଉ ଉଲେନ କ୍ଲଥ ପକେଇଲା ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଉଲେନ କ୍ଲଥ ପଜିଟିଭ ସବୁବେଳେ ହବ, ଏମ୍ବର ଟା ନେଗେଟିଭ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ପିଲେ କଣ କହିଲ, ତିନି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚାର୍ଜ କରାଯାଏ, ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଫ୍ରିକ୍ସନ, ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ଚାର୍ଜିଂ ବାଇ କଣ୍ଡକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଚାର୍ଜ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୁଡ଼ା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରିନ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ପିଲେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛ ପିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପିଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଏ ବଟନ ଅଛି ତମର ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସାରିଲା ପରେ এই নোটিফিকেশন বটনটাରେ ক্লিକ୍ କରିଦେବ। ଦେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପିଲେ ଆସୁଛି 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ ଚାଲିଯିବ, ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ତ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ।